वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असी सारे रल के शब्द की विचार करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच शब्द है, राग सोही महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक ओंकारा। गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज इस राग सूही दे अंदर फरमान करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजीगर जैसे बाजी पाई। जिस तरह बाजीगर बाजी पाउंदा है तो तरह तरह के पदार्थ, तरह तरह के साज बाज पैदा कर लेंदा है, पर यह बाजीगर का खेड है। बाजीगर जैसी बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। तरह तरह के रूप बना लेंदा है, तरह तरह के भेख बना लेंदा है, ये दिखाउंदा है। पर असली जो बाजीगर है अंदरों एक है। कदी राजा बन के आउंदा है, कदी भखारी बन के आउंदा है, कदी इस्त्री बनता है, कदे पुरुष बनता है, कदे पशु पंछी बनता है, पर वो बाजीगर अंदरों एक है। सांग उतार थम्यो पसारा। गुरु साहब आखते हैं कि जदों उस बाजीगर नूं पछाणिया, उसका जिहड़ा स्वांग सी रचिया होया वो उतार के देखिया तो थम्यो पसारा। उही बाजीगर ने इस संसार नूं थम्या होया है। उही बाजीगर ने संसार नूं बनाया, दिन रात बनाए, सूरज चंद बनाए, धरती आकाश पताल बनाए। पर वो बाजीगर की जिन्हें पछाण की, उसने उस परमेश्वर को पछाण लिया कि इको उही है जो वखे वखरे भेख बना के अपने दिखला रहा है। सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक ओंकारा। इको ओंकार प्रतीत होया जदों ये सारा कुछ छड्ड के देखिया। कवन रूप दिष्टियो विनाशियो, कतेहे गयो ओ कत ते आयो। कवन रूप दृष्टियो विनाशियो, किहड़े रूप करके वो दृष्टमान आउंदा है और किहड़े रूप करके वो सारियां दा विनाश करता है। कते गयो वो कत ते आयो, वो कित्थे नूं जांदा है ते कित्थों वो आप आउंदा है। ये विचार करन दी लोड़ है। रहाओ जलते उठे अनेक तरंगा, कनक भूखन कीने बौरंगा। जिस तरह जल तो अनेकों तरंग उठते हैं, लहरां उठदियां हैं। गुरु साहब आखते हैं कनक जिहड़ा सोना है उहदे भूषण गहने बनते हैं। भूखण आखते हैं गहणियां नूं। तरह तरह के गहने वो आप बनाउंदा है। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा। तरह तरह के बीजां नूं बीज के वो आप देखता है बहु प्रकार नाल। 84 लख जोनां दा वरतारा वो आप करता है। फल पाके ते एक ओंकारा। जदों ये कुछ भी प्रतीत नहीं होया, भाव विनाश हो गया, तो एक ओंकार उही रहा। उही सारियां दा प्रतिपालक, उही सारियां दी जड़, उही सारियां दी धिर है, उही सारियां दा आधार है। सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे तो उही प्रकाश। प्यारी साध संगत, इनू चीज़ नूं विचार करने की लोड़ है। गुरु साहब इस जो शब्द का सेंट्रल आइडिया है उसनों आके कहते हैं, सहस घटा में एक आकाश। सहस नाम है हज़ारां दा, घट नाम है घड़ियां दा। हज़ारां घड़े रखे हुए होण, उन्हां दे विच इक्को आकाश प्रतीत हुंदा है। घट फूटे ते उही प्रकाश।
ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਨੂੰ ਫੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਾਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਘਟਾਕਾਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਠਾਕਾਸ਼, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਕਾਸ਼ ਹੈ। ਘਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕਾਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਕਾਸ਼ ਹੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਘੜਾ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਠਾਕਾਸ਼। ਮਠ ਆਖਦੇ ਹਨ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਠਾਕਾਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਠ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨੀਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਸ਼। ਮਹਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ, 14 ਲੋਕ, ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਹੈ ਚੌਥਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਕਾਸ਼। ਮਹਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਘਟਾਕਾਸ਼, ਮਠਾਕਾਸ਼, ਮਹਾਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼। ਸਹਿਸ ਨਾਮੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਹੈ। ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬੇਕਾਰ, ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਅਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਅਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਹਿ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਾਕਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਨਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਵੋ
ਨਾ ਕਿਸ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਮਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।